గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం సర్కిల్ 1C ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదమ్మా. 1C లో థర్డ్ రౌండ్ లో 7th ప్రాబ్లం x² + y² - 4x - 8y + 7 0 వృత్తానికి -1, 2 వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ x² + y² + 4x + 6y 0 వృత్తాన్ని స్పృశిస్తుందని చూపి స్పర్శ బిందువుని కనుక్కోండి. ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, show that the tangent at -1, 2 of the circle x² + y² -4x - 8y + 7 0 touches the circle x² + y² + 4x + 6y 0 and also find its point of contact. ఒక సర్కిల్ ని తీసుకుంటే ఇది x² + y² -4x - 8y + 7 0 అనుకుంటే దీనికి -1, 2 అనే పాయింట్ దగ్గర ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేశాడు. ఈ టాంజెంట్ అనదర్ సర్కిల్ ఏంటంటే x² + y² + 4x + 6y 0 అనే సర్కిల్ ని టచ్ చేస్తాడు. ఈ టచ్ అయిన పాయింట్ ని మనల్ని కనుక్కోమన్నాడు. టచ్ చేస్తుందని చూపి పాయింట్ కనుక్కోమన్నాడు. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ని ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చిన వృత్త సమీకరణం, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, వృత్త సమీకరణం S అనుకుందాం. x² + y² -4x - 8y + 7 0 2c -4 g -2 2f -8 f -4 c 7 కేంద్రం c -3, -7 అంటే 2, 4 వ్యాసార్థం కట్టండి. రేడియస్ r formula is g² + f² minus c. r g² అంటే -2 whole square -4 whole square -7 square root of 4 + 16 -7 20 - 7 square root of 13. r ఎంత వచ్చిందమ్మా? 30 వచ్చింది. r ఎంత వచ్చింది? 13 వచ్చింది. ఇప్పుడు 1, -2 బిందువు వద్ద స్పర్శరేఖ సమీకరణం కట్టండి. The tangent of the equation at the point -1, 2. The tangent of the equation at the point -1, 2. Formula is x(x1 + y(y1 + g x + x1 + f (y + y1 + c 0. x(x1) అంటే -1 y1 అంటే 2 g అంటే -2 x1 - 1 f అంటే -4 y + 2 + 7 0. సింప్లిఫై చేద్దాం. x + 2y - 2x + 2 తర్వాత 4y - 8 + 7
0. Minus 8 plus 7 equal to 0. Minus x minus 3x. Minus 3x. 2y minus 2y. 4y. Minus 2y. తర్వాత 2 7 9. 9 minus 8. Minus plus 1 equal to 0. 2 7 ఎంత 9. 9 లో నుంచి minus 8 తీసేయండి 1. 3 minus 1 తీసేసారు 3x plus 2y minus 1 equal to 0. This is equation 1. Okay, right on. ఓకేనా ఓకేనా అరేంజ్ చేసానా తర్వాత ఇచ్చిన రెండవ వృత్త సమీకరణం అనదర్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ s dash అనుకుందాం s dash equal to x square plus y square plus 4x plus 6y equal to 0. 6y equal to 0. 2g dash equal to 4. G dash equal to 2. 2f dash equal to 6. F dash equal to 3. C dash equal to 0. C dash equal to 0. Center kada. Center C equal to C dash equal to minus C dash comma minus F dash. అంటే minus 2 comma minus 3. Minus 2 comma minus 3. వ్యాసార్థం kada. Radius. వ్యాసార్థం R dash equal to comma ఏంటి G dash square plus F dash square minus C dash minus C dash minus C dash R dash equal to square root of 2 square plus 3 square minus 0. 4 plus 9 equal to square root of 13. R dash equal to ఎంత వచ్చిందమ్మా square root of 13 వచ్చింది. Square root of 13 వచ్చింది. Square root of 13 వచ్చింది. ఇప్పుడు perpendicular distance కడదాం. minus 2 comma minus 3 బిందువుకు minus 2 comma minus 2 బిందువుకు 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 స్పర్శరేఖకు లంబ దూరం the perpendicular distance of the point minus 2 comma minus 3 minus 2 comma minus 3 on tangent 3x plus 2y minus 1 equal to 0 on tangent 3x plus 2y minus 1 equal to 0. Formula is d equal to ax1 plus by1 plus c by square root of a square plus b square. A square plus b square. 3 into x1 and minus 2 plus y and minus 3 minus 1 by square root of 3 square plus 2 square. 3 square plus 2 square. Okay? ఎక్కించుకున్నాం. Perpendicular distance of the point minus 2 comma minus 3
minus 2 comma minus 3 and tangent 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and tangent 3x plus 2y minus 1 equal to 0. ఓకే అయిపోయిందా? మీరు చేసుకున్నారా? సింప్లిఫై చేశారు దాన్ని. r డాష్ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సింప్లిఫై చేశారు. d ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? -6 minus 1 by root 30 minus 13 by root 30 అంతే కదా? minus 13 by root 30 d ఈక్వల్ టు 13 ఎలా రాసుకోవచ్చు? root 13 into root 13 రాసుకోవచ్చు కదా? 13 by root 30 root 13 ఏమైపోతాయి? క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. d is equal to మాట్లాడేసా root 30 d equal to మాట్లాడేసి తీసేస్తే square root of 30 d equal to దేనికి ఈక్వల్? ఇప్పుడు 30 మనకి ఎక్కడైనా వచ్చిందా? దేనికి ఈక్వల్? r డాష్ ఈక్వల్. దేనికి ఈక్వల్? r డాష్. అంటే d ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? r డాష్. d ఈక్వల్ టు r డాష్ వచ్చినట్లయితే ఆ టాంజెంట్ దేన్ని టచ్ చేసినట్లయితే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ని టచ్ చేసినట్టు. అర్థమైందా? టాంజెంట్ కట్టాం కదా మనం. ఈక్వేషన్ 1 సమీకరణం 1 అంటే స్పర్శరేఖ వృత్తాన్ని స్పృశిస్తుంది. ఎందుకు? the tangent is touches the circle. the tangent is touches the circle. క్వశ్చన్ చూపించేసాం అవునా? tangent is touches the circle. క్వశ్చన్ మనం చూపించేసాం. tangent is circle ని టచ్ చేస్తుందని చూపించమన్నాడు కదా? ఎందుకు టచ్ చేసింది? r d ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? r డాష్ వచ్చింది కాబట్టి టచ్ చేసేసింది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మనం మీకు ఏం కట్టాలి? పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కట్టాలి అవునా? పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తీసుకున్నాం. let h comma k is the point of contact. let h comma k is the point of contact. point of contact మనకు తెలియదు కాబట్టి దాన్ని ఏమనుకుంటాము? h comma k స్పర్శ బిందువు అనుకుందాం. x plus 2y minus 1 is equal to 0 సరళ రేఖ స్పర్శ బిందువు అనుకుందాం. let h comma k is point of contact అంటాం. మనం h comma k అనేది point of contact అంటే ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే h minus x1 by a equal to k minus y1 by b equal to minus of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. అర్థమైందమ్మా? h minus x1 by a equal to k minus y1 by b equal to minus of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. అర్థమైందా? x1 y1 అంటే పాయింట్ మనం సపోజ్ x1 y1 తీసుకున్నాం కదా సెంటర్. ఏంటిది? -2 -3 ఈక్వల్ టు x1 y1 అనుకుందాం. x1 y1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. h minus x1 అంటే -2 by a అంటే 3 ఈక్వల్ టు k minus y1 అంటే -3 by b అంటే 2 ఈక్వల్ టు minus of ax1 అంటే 3 into -2 plus 2 into -3 minus 1 by 3 square plus 2 square. 3 square plus 2 square. h plus 2 by 3 k plus 3 by 2 equal to minus of -6
minus 1 by ఎంత 13 నేనా 9 plus 4 13 కదా ఇక్కడ వరకు ఎక్కించుకోండి. Point of contact and let H comma K be the point of contact of the line 3x plus 2y minus 1 equal to 0. ఓకేనా అలా చేసినా సింప్లిఫై చేసేద్దాం. మనం పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బై h కామా k కడితే సరిపోతుంది కదా. h వాల్యూ k వాల్యూ కడితే సరిపోతుంది. h plus 2 by 3 equal to k plus 3 by 2 equal to minus of ఎంత వస్తుంది minus 13 by 13 plus 13 13 క్యాన్సిల్ అయిపోతే minus into minus plus 1 వస్తుంది అవునా. అంటే h plus 2 by 3 equal to 1 k plus 3 by 2 equal to 1 h plus 2 equal to ఎంత వస్తుంది 3 వస్తుంది. తర్వాత k plus 3 equal to ఎంత వస్తుంది 2 వస్తుంది. h equal to 3 minus k equal to 2 minus h equal to 1 k equal to minus 1. therefore h comma k equal to ఎంత వచ్చింది 1 comma minus. This is the point of contact 1 comma minus. Okay. Point of contact. Next no problem करना. Okay ना. Next problem. अरे चेस्टा ना. एक problem. Eighth problem. X square plus y square minus 4x plus 6y 1 is equal to 0 వృత్తానికి x plus y minus 8 equal to 0 రేఖకు సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శరేఖ సమీకరణం కనుక్కోండి.
English medium. English medium. Find the equation of the tangents. Find the equation of the tangents. Find the equation of the tangents to the circle. To the circle x square plus y square. बोर्ड में छोड़ना x square plus y square minus 4x plus 6y minus 1 equal to 0 minus 1 equal to 0 which are parallel to x plus y minus 8 equal to 0. Parallel to చూడండి దీనికి ప్యారలల్ గా ఉండే ఇంకొక టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ మనం కనుక్కోవాలి. అర్థమైందా? ఆల్రెడీ ఒకటి ఇచ్చేసాడు, దానికి ప్యారలల్ గా ఉండేది ఇంకో దాన్ని మనం కనుక్కోవాలి. అర్థమైందా? ఫస్ట్ తీసుకుందాం. ఇచ్చిన వృత్త సమీకరణం ఏమి ఇచ్చాడు? x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 equal to 0. 2z equal to minus 4. g equal to minus 2. 2f equal to 6. f equal to 3. c equal to minus 2. వేసార్థం కదా. r equal to ఫార్ములా ఏంటి? g square plus f square minus c minus 2 whole square plus 3 square minus of minus 12 square root of 4 plus 9 plus 12 13 plus 12 ఎంత వస్తుంది? 25. r equal to ఎంత వస్తుంది? 5. r equal to 5 వచ్చింది. అవునా? ఇప్పుడు ఇచ్చిన రేఖ గివెన్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన రేఖ ఏంటది? x plus y minus 8 equal to 0. ఇప్పుడు దీనికి ప్యారలల్ గా ఉండే ఈక్వేషన్ మనం కట్టాలి. అవునా? దీనికి సమాంతరంగా ఉండే రేఖ ఏమనుకుంటున్నానంటే నేను x plus y plus k equal to 0 అనుకుంటున్నాను. x plus y plus k equal to 0 అనుకుంటున్నాను. దానికి ప్యారలల్ గా ఉండే లైన్ ఈక్వేషన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఏం కడితే సరిపోతుంది? k వాల్యూ కడితే సరిపోతుంది. అర్థమైందా? అండర్ లైన్ ఈక్వేషన్ మనకి వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది దీనికి సమానంగా ఉందంటే అది దాన్ని టచ్ చేస్తున్నట్టు, ఆ లైన్ ని టచ్ చేస్తున్నట్టు. మనం ఎప్పుడు చెప్పాము? మనకి లాస్ట్ ప్రాబ్లం లో చెప్పాం కదా, d ఈక్వల్ టు r డాష్ అంటే d ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ r డాష్ కాదు కాబట్టి r. అవునా? therefore d ఈక్వల్ టు r అంటే d ఈక్వల్ టు ఎంత? 5. d ఈక్వల్ టు ఎంత? 5. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు d ఈక్వల్ టు ఫార్ములా తీసుకుందాం. d ఈక్వల్ టు ax1 plus by1 plus c by square root of a square plus b square. x1 y1 equal to సెంటర్ కదా, x1 y1 equal to సెంటర్ ఫార్ములా తీసుకుందాం. c equal to ఫార్ములా ఏంటి? కేంద్రం ఎంత వస్తుంది? మైనస్ మైనస్ f 2 మైనస్ 2 మైనస్ 3 ఏమో x1 y1 ఇది ax plus by plus c. అర్థమైందమ్మా? సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. d ఈక్వల్ టు 5. ax అంటే 1 into x1 అంటే 2 plus 1 into minus 3 c అంటే k. c అంటే ఎంత వచ్చింది? k by square root of 1 square plus 1 square. 5 equal to 2 minus 3 plus k by square root of 2 minus 1 plus k by square root of 2. ఓకేనా? ఎక్కించుకోండి.
అయిపోయిందా? అక్కడ చెప్పనా ఇంగ్లీష్లో గివెన్ లైన్ గివెన్ given tangent is x plus y minus 8 equal to 0 minus 8 equal to 0 rasana taruta x plus y plus k equal to 0 is the parallel tangent of the x plus y minus 8 equal to 0. అర్థమైంది ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే parallel to the x plus y minus 8 equal to 0. x plus y plus k equal to 0 ని దేనికి parallel గా తీసుకున్నాం మనం? x plus y minus 8 equal to 0 కు parallel గా తీసుకున్నాం. దాన్నే కట్టమన్నాడు. దానికి parallel ఈక్వేషన్ కట్టమన్నాడు మనం. parallel ఈక్వేషన్ నాకు తెలియదు కాబట్టి లాస్ట్ లో ఏమనుకున్నాం? k అనుకుని ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు k వాల్యూ తీసుకుని దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే వచ్చేసినట్టు. ఓకేనా? ఇటువైపు నేను వచ్చేసానా? ఇటువైపు ఇంకా కొంచెం తర్వాత 5 ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ k మైనస్ 1/√2 వచ్చింది. అంతే కదా? ఇప్పుడు నేను మాడ్యులస్ చేసేస్తే ఇటువైపు ఏమొస్తుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వస్తుందా? ఇక్కడ మాడ్యులస్ చేసేస్తే ఇటు సైడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 5/√2 ఈక్వల్ టు k మైనస్ 1. k ఇటువైపు ఉంచి 1 అటువైపు తీసుకెళ్ళండి. k ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. k ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. ఇప్పుడు మన సమీకరణం therefore సమాంతర స్పర్శరేఖ parallel tangent is x plus y k plus y అని పెట్టుకుంటాం 1 plus or minus 5/√2 equal to 0. 1 plus or minus 5/√2 equal to 0. మనం parallel ఈక్వేషన్ ఏం తీసుకున్నాం? x plus y plus k equal to 0 తీసుకున్నాం. k విలువ కట్టేసాం. ఎంత వచ్చింది? 1 plus or minus 5. సో ఇప్పుడు parallel tangent ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? x plus y plus 1 plus or minus 5/√2 equal to 0. That is the answer. Okay? ఓకేనమ్మా? ఎలా వచ్చేసానా?